السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو نيميرو 6. دونك وصلنا الحمد لله نهار 16 رمضان في لا موديل ديال بلانيفيكاسيون شونتي تابع الموديل ديال لو بي سي في لا فورماسيون ديال جيني سيفيل ديال رمضان 2023. هذا الموديل ديال بلانيفيكاسيون تري امبورطون بور فو بحال الانستالاسيون بحال الميتري. غينفعكم بزاف وغيعطيكم بزاف د الحوايج لا من ناحيه لي فورماسيون ديال جيني سيفيل لا من ناحيه الخدمه، سواء كنتي خدام في اوديتيد او كنتي خدام في شونتي. الوغ غنحاول ما امكن اننا نكملوا في يعني في هذه الحصه ولا في جوج حصص باش ان شاء الله ندوزو لي زوتر موديل. الوغ جينيراليتي لو كونديكتور دو ترافو راه شارجي باش انه يدير لا بلانيفيكاسيون باش ما يكونش عنده ان روتار في لو ديلي ديال البروجي ديالو، وبيان سور بانه خصو يخدم على لا ديكومبوزيسيون، يعني خصو ياخذ لي طاش ديالو ديال الخدمه ويقسمهم لمراحل صغيره، عاد يبدا كيدير كل مرحله وبيان كيدير مرحله اخرى. دونك اي بروجي بيان سور راه كيتكون من بزاف المراحل صغيره ملي كتجمعهم كتعطيك هذاك البروجي. الوغ لا ديكومبوزيسيون دان اوفراج en tâches élémentaires auxquelles on attribue des durées d'exécution ainsi que l'application des contraintes. Très bien. Alors les tâches راه كلها مثلا عندنا طاش هي البروجي كونستركسيون فيلا فيها بزاف لي طاش، مثلا فونداسيون تيراسمون ريد شوسي بروميير ايطاج دوزيام ايطاج، وكل وحده فيها بزاف لي طاش. مثلا تيراسمون فيها دي بلي رومبلي تيريفاكوي لاكاف. بالنسبه للفونداسيون عندك فيها لي سيميل لي بوطو شيناج لونغرين. دونك كاين عندنا لي طاش اي لي سو طاش principale ديالنا et les sautages ديالها. Alors, une opération est décomposable en tâches élémentaires quand il est susceptible d'être éclaté en une suite finie de tâches dont l'exécution successive est jugée équivalent à la réalisation toute entière. Cette situation est représentée dans la figure suivante. Donc, il y a عندنا واحد لاطاج برينسيبال تحت منها لي سوطاج ولكن خصها تكون لنا فيني ماشي انفيني. دونك عندنا برومييرمون لاطاج ريبريزونتي لو شونتي ابري كامل، ابري تاج كي ريبريزونتي une tranche de construction, tranche 1, tranche 2, tranche 3. Après représente un bâtiment, donc مثلا في البروجي عندنا bâtiment 1 2 3 4 5 6. Après عندنا l'étage، donc étage ديال كل وحده، عاد عندنا les tâches élémentaires، عاد les articles de métrie. Donc البلانيفيكاسيون غيعتمد على انك دير لا ديكومبوزيسيون دي tâches. Alors définition. Une tâche élémentaire ou élément est un travail de courte durée réalisé en un lieu unique pour une équipe qui appartient à un seul corps d'état, c'est-à-dire qu'il doit respecter à la fois les trois unités suivantes: lieu, l'action, le temps. Très bien. Alors هذه خصك تحفظها. راه كل tâche élémentaire راه كتحدد بهاد ثلاث حوايج. Alors كل tâche élémentaire خصك تحددها بالlieu المكان فين غدار وبl'action et le temps. Alors pour être plus précise sur la définition de la tâche élémentaire, pour être conforme خصنا نخدموا على ثلاث حوايج: être positionné chronologiquement يعني la date de début date de fin, ou être limité dans le temps et être caractérisé par main d'œuvre, matériau et le coût. Donc هادو هما الحوايج باش غتحدد كل tâche. Alors les tâches élémentaires sont des types suivants: les tâches travaux et les tâches d'approvisionnement et les tâches de coordination et les tâches administratives. Alors شنو كنعني بهم؟ les tâches travaux هما اللي كيداروا في الشونتي. دونك هادو باينين غيداروا في الشونتي فيهم السميل بوطو بوتر شيناج لونغرين، هادو طاش دي طرافو. وغادي يكون عندنا وبيان سيغ هما اللي كاينين في الميتري. وعندنا لي طاش دابروفيزيونمون، هادو بيان سور انهم غيتعلقوا بهذيك السلعه اللي كتجي، يعني هادو تيكونوا طاش مكملين دوك لي طاش ديال الطرافو. وعندنا طاش كورديناسيون فيهم لا ريسيبسيون،
فيهم لي ريونيون فيهم ديبي ترافو فيهم لو كونترول فيهم لو سويفي فيهم اي طاش ادمينستراتيف داكشي كيتعلق بالميتر دوفراج يعني بصاحب مشروع. الوغ ريبريزونطاسيون سيمبوليك دون تاش، كل تاش خصك تحددها بواحد لا لتر ا ولا بي ولا سي ولا دي، خصك تحددها بدات دو ديبي دات دو فان ديبي فان بليطار وتحددها بلا مارج ليبر لا مارج توتال. هادشي بطبيعه الحال درتو معكم انا في الحصه الاولى اللي كان فيها البراتيك. الوغ entre ces éléments il y a la relation suivante fin A moins DA égale DA, يعني fin de la tâche A moins débit de la tâche A égale durée de la tâche A. Voilà donc كيف درت معكم انا في الحصه براتيك كندير واحد المربع كنرسمو الوسط لا لتر كي ريبريزونط لا تاش après date du début date de fin et il fait un pléthore fin pléthore. Les tâches composées. Une tâche composée regroupe des tâches élémentaires de même nom qui appartiennent à différentes unités d'œuvre de la planification. Donc, كل tâche غتسمى tâche récapitulative car عندها plusieurs sous-tâches. Alors maintenant, C représente le chantier, TR représente tranchée, bâtiment, et ainsi de suite. Donc, les contraintes. Les contraintes, bien sûr, mais bien deux tâches, ça prend la relation. Avec la relation, on se met contrainte. هذيك الكونترانت كيف شمعي في الكود اللي قبل اما تكون فان ولا ديبي ولا ديبي فان ولا فان ديبي سويفون انت باش كتخدم. وديجا قلنا بان في الترافو شونتي ولا جينيرالمون اون جيني سيفيل كنخدموا بالديبي ولا بالفان ديبي والفان ديبي بزاف. Alors les tâches élémentaires sont interdépendants et leurs liaisons sont appelées contraintes. Alors, la liaison entre deux tâches appelées contraintes. Définition, un lien et l'indication d'une relation d'ordre entre deux tâches. Si on crée un lien entre tâche B et un précédent C, on peut dire que lorsque C ne peut commencer que si la tâche B est terminée. Lorsque aucune autre tâche n'est pas privé entre B et C comme figure. Voilà. عندنا A B B تبع C وكما قدامها والو عاد B تبع D. في هذه الحالة غتقول que chaque lien correspondant à une contrainte généralement technique qui se traduit par un nombre de jours qui séparent le débit de la tâche succédant P de début ou de fin de la tâche A. Alors on peut dire qu'une contrainte est une exigence qui peut être imposée par les éléments suivants: la technologie, le matériel, la main-d'œuvre, le climat et les finances. Donc كل contrainte va تحدد بلا technologie يعني si la tâche suivante B ne peut pas commencer qu'après l'exécution de la tâche A. ما تقدرش تبداها B حتى تكون كملتي A. Le matériel, par exemple, une grille ne pourra pas desservir qu'une certaine quantité de matériaux dans un temps donné. Le main-d'œuvre, si l'on ne veut pas dépasser un certain effectif sur le chantier, on ne pourra pas exécuter deux tâches en même temps. Parfois, ما تقدرش تخدم واحد العدد كتير حساب عندك مثلا البراكات محدودين ولا القانون كيمنع عليك اللي كان شي حاجه فيها دي ريسك ولا دونك غيولي عندك هاد لا كونترينت. وحتى بالنسبه للماتيريال يقدر يكون عندك ان كونترينت ديال لا شارج ادميسيبل بالنسبه لا غري كوم اكزومبل. Et le climat, par exemple, on ne pourra pas exécuter l'enduit même si les cloisons sont montées si l'on est période de gel. كاين الشتاء ما تقدرش انك دير المرطوب. Les finances, si l'on ne veut limiter un dehors mensuel, il faudra tenir compte du montant de celle-ci même si une série de tâches sont exécutables en même temps. إلا ما عندكش فلوس ما تقدرش دير دو طاش en même temps. غتحاول انك تقتصد ودير ان طاش après l'autre.
Alors, par rapport de ces éléments, les contraintes peuvent être classifiées en contraintes de type potentiel, contraintes de type cumulatif et contraintes de type disjonctif. Je nous connais les contraintes potentielles, ce sont celles qui sont affectées uniquement de nécessité chronologique. Amma cumulative, ce sont celles qui sont en outre affectées de nécessité technologique ou de façon plus générale liée aux moyennes mises en œuvre. Amma disjonctive, qui en dehors de toutes les précédents en plus des incomptabilités. Alors, par rapport de ces trois types ou bien des contraintes, on ne peut de la même façon de classer en trois groupes et les problèmes d'ordonnancement. Ça veut dire que il y a le problème central et le problème cumulatif et le problème disjonctif. بنفس العملية. Central, عندك un objet et l'analyse de temps d'exécution. اما cumulatif يعني حصيلي او لا كيتجمع. Alors pour la cumulative qui prend en compte à la fois les contraintes des types potentiels et celles de type cumulatif. غادي نشوفوا ان شاء الله في هذا l'exercice. Et disjonctif qui prend en compte la totalité des contraintes mais il est très peu utilisé en pratique. Donc pratiquement on خدمو central. Alors par rapport à la manière comme t'exerce, à la liaison entre deux tâches, les contraintes peuvent être classifiées. Donc, on va نحاول نصور باش نلتزم معكم انه نكمل الفورماسيون في رمضان. Alors les contraintes, il y a deux types de contraintes, contraintes internes et contraintes externes. Internes exerçant entre deux éléments consécutifs d'une tâche composée, ils sont le nom chevauchement et la continuité. و pratiquement غتلقاو بزاف les tâches عندهم chevauchement يعني وحده فوق وحده. Et les contraintes externes qui exercent entre des éléments qui appartiennent à deux tâches composées différentes. نشوفهم pratiquement هنا. Donc أنا بالنسبة les contraintes positives ملي تكون عندنا في اللين دي بي دي بي و لي تاج نيجاتيف غادي يكون عندك الا عندك لين فان دي بي. دونك فان دي بي هو اللي غتلقاو فيه لي فالور نيجاتيف. الوغ بالنسبه الجراف كاين جراف غانت. دونك باش انا كترسمو اول حاجه غدير ان غيزون. مثلا عندنا تيراسمون فونداسيون بلونشي مور. البلونشي هوت فيها شاربون فيها لي كلوازون وكل وحده غتحسب ليها لي بارامتر ديالها عاد غترسم الجراف. وهذا الشيء كنت كنشوف معكم. Alors les étapes sont suivantes. Donc indiquer au cours d'état qui participent à la construction d'un ouvrage les tâches qu'ils doivent réaliser dans la période à venir. Deuxième chose, c'est précise à ces cours d'état les dates privées de début des tâches, leur durée et les effectifs nécessaires. Et l'étape numéro 3, contrôler régulièrement l'avancement des travaux pour déceler les retards. Et numéro 4, pointe une fois par mois les travaux terminés afin qu'ils soient payés aux entreprises. باش تكون كدير le contrôle et le suivi ديال البروجي ديالك. هو parfois يقدر يكون عندك ان بروجي فيه حتى لي سوتريتونس وغتحتاج انك دير ليه البلانيفيكاسيون. دونك هادشي كنشفتو معكم. Alors calcul de durée. Le problème central de l'ordonnancement consiste à rechercher la durée de réalisation d'une opération et en règle générale sa durée minimale. Bien sûr انك باش تحسب الديري خصك تبع chemin critique من première tâche حتى la dernière tâche وغتلقى durée de projet. Alors si pour une tâche élémentaire la durée est une donnée, un temps élémentaire pour les contraintes, cette durée doit être calculée. À partir de ça, on peut déterminer la durée moyenne élémentaire d'une tâche composée à l'aide du formule suivante.
Donc, la durée du projet, il y a la somme des durées maximum le nombre d'éléments dans laquelle DME représente le durée, ou bien la durée moyenne élémentaire. Et la somme des durées représente la somme des durées des tâches élémentaires regroupées dans la tâche composée. Et N représente le nombre des tâches élémentaires regroupées dans la tâche composée. دونك هذه اللي غتحتاجو براتيكمون. انا ما غاديش نحتاجهم بصراحه باش ما نطولش الفيديو. Voilà les marges. Alors calendrier et marge. Alors un calendrier est une table de correspondance qui permet de traduire en jours calendaire les calages des tâches qui sont calculées en jour ouvré. Maintenant, عندنا tâche A, voilà le début et la fin ديالها. Tâche B, voilà le début et la fin. Tâche A, chevauchant sur la tâche B. Alors, chaque chantier est muni de deux calendriers, le calendrier opérationnel et le calendrier contractuel. Le calendrier contractuel fait les grandes tâches, اما لو كالندري اوبيراسيونيل تيكون ديتايي بزاف. هذا غتحتاجو نتا بالنسبه للخدمه، وهذا بالنسبه لو بي سي وبالنسبه لافونسمون دي travaux et le paiement. Alors le calendrier opérationnel est caractérisé par les faits suivants. Le premier jour du calendrier est le jour du début des travaux. Il est prévu avec des marges. Pour tracer un calendrier de ce type, après calage ou plutôt des tâches, on obtient le planning ou plutôt de la construction d'ouvrage, c'est-à-dire le planning opérationnel. Ce planning se termine avant la fin des délais contractuels de construction d'ouvrage avec une valeur des marges comme sur la figure. Voilà. هادو عندنا لي طاج. هنا هاد لا مارج اللي كتشوفوا يعني ان لو ديلي كونتراكتيال هو من 1 حتى ل 14. حنا في البلان خلينا واحد 2 جور باش او عندنا شي انومالي، عندنا شي روطار غادي نستغلو اون فا لو ريكيبيري في هاد 2 جور ديال لا مارج. الوغ سي مارج ريبريزونت لي زاليا، لي انتربيري، صبات الشتا، لي كونجي، لي غريف اللي كان شي اضراب. Alors le retard dans la construction des ouvrages commence lorsque le délai contractuel et prévisionnellement dépassé compte tenu des marges. Nous avons le calendrier contractuel. Représente le calendrier d'après que l'ouvrage doit être transféré au propriétaire. Ce calendrier s'utilise pour établir le planning opérationnel, pour le calcul des paiements prévisionnels, pour le calcul de la marge répartie. Donc هذا هو الدور ديال الكالندريي. Voilà. Donc la marge كيف قلت لكم هي اللي غتمكننا. انا خدمت معكم لي فورميل comment calculer la marge totale et la marge libre. نشوفوا دابا le chemin critique. Dans un tracé de ce réseau, les tâches composées qui ont une marge nulle sont généralement situées sur une branche qui s'appelle chemin critique. Alors il y a واحد لا tâche اللي فيها لا مارج ليبر ولا مارج توتال كيساوي زيرو، هذيك راها طاش كريتيك. الا عندك واحد لا tâche اللي الديبي وبليطو ديالها كيساوي الديبي وبليطار ديالها، هذيك راها طاش كريتيك. Alors les tâches élémentaires qui se trouvent sur le chemin critique sont appelées tâches critiques. Les tâches situées sur un chemin critique avec une marge nulle entraînent ipso facto avec ces retards un recul de la date de fin du planning. S'il est nécessaire d'apporter des modifications à la durée globale du planning, alors c'est sur des tâches critiques qu'il faudra réfléchir pour étudier des améliorations possibles des délais globaux. Bien sûr, il est un retard في أي tâche critique راه غدير un retard في le projet globalement كامل. Pour illustrer ceci, on se revient au graphe qui donne le planning d'une maison avec un seul étage après qu'on donne les valeurs pour les tâches. Voilà. Donc on a maintenant tâche غتحدد بالبليطو بليطار بلا durée et la contrainte.
عندنا terrassement, fondation, dalle, mur حتى l'arrêt ديال البروجي. و bien sûr اي حاجه خصك تبدا بالريزون عاد ديك عارف. Alors planning Gantt. Un planning Gantt est une fiche par chantier ou par sous-ensemble où chaque tâche est représentée par une barre qui comporte les indications suivantes. Un numéro de la tâche, libellé A ou le B ou le C ou le T, un numéro de cours de temps appartient la tâche composée et la marge libre, marge totale. C'est-à-dire que la tâche élémentaire d'une tâche composée formant une barre de planning, la longueur d'une tâche élémentaire est proportionnelle à sa durée. يعني هذا العرض هذا راه en parallèle مع durée de projet 2 jours 3 jours. Très bien. هنا واحد الملاحظة مهمة. D'habitude sur chantier, après le calage ou plutôt du tâche élémentaire, chaque mois est fait un état avec les tâches dont la réalisation est prévue dans la période à venir, état qui s'appelle listing suivi. وهذا غنشوفو معكم بالنسبة لي زوفريي وغنديرو الجراف ديالهم listing ومهم صراحة. Alors listing suivi a deux fonctions principales. نديرو بوسيك من الأذان. Alors listing suivi a deux fonctions. Donc listing عنده جوج أدوار. أول حاجة indique à chaque entreprise la liste de tâches élémentaires qu'il doit réaliser. Et deuxième chose, de permettre le pointage des travaux terminés à servir ainsi de document de saisie de données pour la prochaine mise à jour des plannings. Voilà. Donc à la cause de ces raisons, sur listing suivi, chaque tâche élémentaire doit être munie des suivants éléments. Donc chaque tâche c'est qu'on a libellé, date début, date de fin et durée, la valeur, l'effectif nécessaire, la marge libre, la marge totale. هادشي ديجا انا كنشوف معكم في واحد ليكزارسيس. دونك هذا c'est un exemple ممكن نخدموا عليه. عندنا لي تاش l'implantation, débroussaillage ou le décapage مع تقطع ديال الشجر, le rabotage d'arbres, protection d'arbres, découpage terre végétale, terrassement, les fouilles, ainsi de suite. On a le positionnement des jours, donc jour 1, 2, 3, 4 et les chantiers groupés, donc l'effectif au durée de chaque tâche élémentaire. باش نتا après تقاد لهم un planning. دونك من بعد خصك تقاد ان ريزون كنشفت معكم وكل ريزون غتقاد عليه بلانين. ديجا انا خدمت معكم القضيه هذه. دونك لا méthode des potentiels tâches. Donc en se basant sur quoi pour travailler sur la potentielle tâche. Donc bien sûr انك تخدم على الكاية شارج دفتر التحملات اللي به غتهز le délai, donc qui va préciser le délai global de l'opération, et un descriptif lot par lot de l'opération CPS qui permettra de déterminer les positions chronologiques de tâches, c'est-à-dire en définir certaines contraintes et desserrer des plans, les plans des différents techniques. Leur analyse permettront de l'interprétation des plans. تكون انت كتعرف تقرا البلان باش انك دير فيه لا فيريفيكاسيون ديال الانسيدونس ديكزيكسيون et donc de préciser de nouvelles contraintes. Et la quantitative لو par lot اللي هو المتري اللي به ممكن تحسب الديري de chaque tâche. Donc voilà, انا كنحاول افونسي باش ما يكونش عندنا الفيديو شويه طويل وحين ديجا كنشفت معكم انا شي حوايج. دونك un autre exemple, raison. Donc la méthode PERT. La méthode PERT, les initiaux de cette méthode, il y a programme, évaluation, recherche, task, ou bien PERT en anglais. Cette méthode a comme spécifique cela que par rapport de la méthode potentielle où les tâches élémentaires sont écrites dans les rectangles. Donc ici
les tâches élémentaires sont écrites sur les liaisons qui ont entre les nœuds et dans ce cas ça s'appelle arc. Donc غدير il عندك perte في l'exercice غدير des cercles، il عندك potentiel tâche غدير des rectangles. ردوا البال لان هاد القضيه كتميز واش انت خدام على ميثود بيرت ولا خدام على ميثود بوتونسييل. دونك فيها اتونسيون. فوالا غادي نرجعو تاني هنا. دونك نفس العمليه en voyant apparaître des tâches x y qui s'appartiennent pas aux données mais ils constituent des tâches fictives qui viennent la logique de graphe. Très bien. Donc les tâches potentielles عندنا في هاد لا فورم هادي les tâches pertes ou bien les méthodes pertes غيكون عندنا d'autres tâches fictives. Voilà. Donc les documents nécessaires à l'établissement de calendrier. Donc bien sûr il عندك لي بلان وعندك سي بي اس كيتشارج راه غتخرج منهم جميع المعلومات اللي غتحتاج. دونك كنحاول ندير ان ريزومي. دونك voilà un exemple. Donc le planning pour un immeuble sur 5 niveaux. Donc le planning enveloppe هذا يكون ديال l'architecte عطانا les gros titres. Au calendrier de travaux est un planning dont le but est de faire apparaître l'objectif à atteindre avec les objectifs intermédiaires. Il s'agit d'une planification à grand mile sans aucune finesse. Donc هذا كيديروا les architectes لأن تكون فيه غير les grands titres. Donc هو هذا غادي يكون عندنا فيه غير les gros titres ما يكونش فيه ديتاي. انا غنبارطاجي معكم دوكيمون. دونك يعني هذوك لي مو تكنيك اللي كنت بغيت نبارطاجي معكم و لي فورمير شفناهم. دونك ان شاء الله غادي ندوزو الفيديو الجاي وندير معكم الموديل الجديد اللي هو الار دي ام. ميرسي.